वोकेशनल ओडिशा को आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, आमे जेतेबेले ऑनलाइन रे किछि किणु, सोशल मीडिया रे स्क्रोल करू किंबा आम बैंक अकाउंट चेक करू, आमे समस्ते गोटिए बहुत शक्तिशाली सिस्टम रो व्यवहार करू थाउ। आउ सेटा हेउछि रिलेशनल डाटाबेस। आजि आमे एही डिजिटल दुनिया रो मेरुदंड कुहा जाउथिबा टेक्नोलॉजी रो मूल दुआ विषय रे जानिबा। तेबे आसंतु एहार भितरकु जाई एहार रहस्यकु बुझिबा। केबे मनकु आसीछि कि आमे प्रतिदिन जो कोटी कोटी तथ्य तयारी करूछे, आमर फोटो, मेसेज, ऑनलाइन ऑर्डर, एपरिकी आमर बैंक स्टेटमेंट पर्यंत ए सबु एत्ते सुंदर भाबरे सजा होई केमिते रहुछि। जदि एक सठिक व्यवस्था नथांता ताहाले पूरा डिजिटल दुनियाटा गोटे असजड़ा गोदाम घर परि लागंदा। एहा पछरे गोटिए बहुत शक्तिशाली आउ सुसंगठित सिस्टम काम करूछि, आउ आजि आमे सेई विषୟରେ ही विस्तृत भावे जानिबाकु जाउछि। आजिरो एही यात्रा पई आमे गोटे रोडमैप तयारी करिछे। आमे 5टी सहज भागरे एहाकु बुझिबा। प्रथमे आमे डाटाबेस रो परिचयरु आरंभ करिबा। तापरे एहार मूल दुआ बा बिल्डिंग ब्लॉक विषୟରେ जानिबा। तापरे आसीबो सबुटु गुरुत्वपूर्ण अंश, चाबिकाठी, जहा तथ्यकु परस्पर सह जोड़ी थाए। चतुर्थरे तथ्यर विश्वसनीयता काहीकि एते जरूरी ताहा देखिबा। आउ शेषरे आमे जहा सबु सिखिले तार सारांश आउ वास्तव जीवन रे तार प्रयोग विषୟରେ आलोचना करिबा। तेबे प्रस्तुत तो चलंतु आरंभ करिबा। तेबे चलंतु आमर प्रथम विभाग डाटाबेस रो परिचय सहित आरंभ करिबा। कल्पना करंतु एहा गोटे अत्याधुनिक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट, जेमिति गोटे ऑफिस रे सबु फाइल को सुरक्षित आउ सुव्यवस्थित भाबरे रखा जाए, ठीक सेमिति ही डाटाबेस आमर सबु डिजिटल तथ्य को साइतिकी रखे, जहा फलरे आमे जेतेबेले भी चाहिबा आखि पिछुलाके ताकु खोजी पाई परिबा। अच्छा, एही डिजिटल कैबिनेट को चलेइबा पाई जणे मैनेजर तो दरकार नुहे कि? सेही मैनेजर ही हेउछि डीबीएमएस अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एहा हेउछि एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर जेमिति कि लिब्रे ऑफिस बेस, माईएसक्यूएल किंबा ओरेकल। एहार काम हेला डेटाबेस तयारी करिबा, सेथिरे नुआ तथ्य जोड़िबा, पुराना तथ्य को बदलाइबा किंबा कोनोसी तथ्य खोजिबारे आमकु सहाय्य करिबा। डीबीएमएस रो बहुत प्रकार रो मॉडल अछि, किंतु सेमानक भितरु सबुठु लोकप्रिय और शक्तिशाली मॉडल होछि रिलेशनल डेटा मॉडल, कारण एहा तथ्य को बहुत सरल और जुक्तियुक्त उपाय रे सजाई थाए। एही डीबीएमएस रा काम को आहुरी सहजरे बुझिबा पाई चालंतु गोटी स्कूल रो उदाहरण नेबा। भाबंतु स्कूल रो संपूर्ण परिचालना व्यवस्थाटा ही गोटे डीबीएमएस। एहा छात्र छात्रींकर नाम और ठिकणा, शिक्षकंक विवरणी, परीक्षा फल, दैनिक उपस्थान, लाइब्रेरी बहिर हिसाब, एही सबु किछि को गोटिए जगारे सुव्यवस्थित करी रखे। बास एहा ही डीबीएमएस, जहा सबु तथ्य को सठिक भावे परिचालना करी स्कूल रो काम को बहुत सहज करी दिए। एबे आसंतु आमर द्वितीय विभाग डाटाबेस रो मूलदुआ विषୟରେ आलोचना करिबा। जेमिति गोटे घर तयारी पाई इटा, सिमेंट, बाली दरकार, ठीक सेमिति गोटे मजबूत डाटाबेस गढ़िबा पाई किछि मौलिक उपादान अछि। एही उपादान गुड़िक ही डाटा को गोटे सठिक रूप देई थांती। तेबे चालंतु देखिबा एही गुरुत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक गुड़िक कोन। आमर प्रथम आउ सबुठारु मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक हेउछि एंटिटी। एंटिटी एक सरल भाषा रे कहिले एहा हेउछि वास्तव दुनियार जे कोनोसी वस्तु, व्यक्ति बा धारणा जहा विषୟରେ आमे तथ्य संग्रह करिबाकु चाहू। जेमिति कि गोटे स्कूल रे जणे छात्र बा जणे शिक्षक हेउछंती गोटिए एंटिटी। सेमिति गोटे दुकान रे ग्राहक किंबा सामग्री प्रोडक्ट गोटिए एंटिटी, आ गोटे हॉस्पिटल रे रोगी किंबा डॉक्टर मध्य गोटिए एंटिटी। तेबे एही सबु एंटिटी मानकर तथ्य को आमे रखिबा कोठी? ता पई आम पाखरे अछि टेबल। गोटे डाटाबेस रे प्रत्येक प्रकारर एंटिटी पाई गोटे अलगा टेबल थाए। जेमिति छात्र मानक पाई गोटे टेबल, शिक्षक मानक पाई आउ गोटे। टेबल ही हेउछि डीबीएमएस रो मूल एकक, जहा धाड़ी, रोज आउ स्तंभ, कॉलम्स रे तथ्य को सुंदर भावे सजेई की रखे, ठीक गोटे एक्सेल स्प्रेडशीट परी। टेबुल रो एही धारणा को आहुरी सरल करिबा पई आसंदु आमे समस्ते जानिथिबा गोटे जिनिस रो कल्पना करिबा। स्कूल रो उपस्थान खाता बा अटेंडेंस रजिस्टर। सेही रजिस्टरटी ही टेबुल रो गोटे बढ़िया उदाहरण। एही उदाहरणटी को भल भावे मने रखिबे, कारण एहा हमकु डाटाबेस रो अन्य गुरुत्वपूर्ण अंशगुडी को बुझिबारे बहुत सहाय्य करिवो। एबे चालंतु सेही उपस्थान खाता भितर को आहुरी गभीर को जिबा। सेही खातारे जणे छात्र पाई जेउ गोटिए पूरा धाड़ी थाए,
ଯୋଉଥିରେ ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର, ନାମ ଆଉ ଉପସ୍ଥାନ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେକର୍ଡ ବା ଟପଲ୍। ଖାତାର ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷକ, ଯେମିତିକି ନାମ କିମ୍ବା ରୋଲ ନମ୍ବର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଫିଲ୍ଡ ବା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ସେହି ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖାଥିବା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତି ଛାତ୍ରର ନାମ ଅଭିନବ କିମ୍ବା ରୋଲ ନମ୍ବର 26, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଟାବେସ୍ର ମୂଳଦୁଆ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ସହଜରେ ଶିଖିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମଜାଦାର ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଡାଟା ସମ୍ପର୍କର ମାଷ୍ଟର କି ବା ଚାବିକାଠି। ରିଲେସନାଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଏହି କୀଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେବୁଲରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମାଷ୍ଟର କୀଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ସବୁ ଚାବିକାଠି ଭିତରେ ରାଜା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଫିଲ୍ଡ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ଗୋଟେ ଟେବୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେକର୍ଡକୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଏହାର ଦୁଇଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା କେବେ ବି ଖାଲି ବା ନଲ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି ଦୋହରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇମେରୀ କୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କେବେ ବି ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଟେବୁଲରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୀ, ଫରେନ୍ କୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହାର ନାମରୁ ହିଁ ଏହାର କାମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେବୁଲରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲରେ ଫରେନ୍ କୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଜବୁତ ସେତୁ ବା ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରେ। ଏବେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କୀ ଭିତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ ନିଜ ଟେବୁଲରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ୟୁନିକ୍, ଆଉ ଏହା କେବେ ବି ଖାଲି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଫରେନ୍ କୀର ମୂଲ୍ୟ ଦୋହରା ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଆଉ ଏହା ଖାଲି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଆଉ ଫରେନ୍ କୀ ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେବୁଲ ସହ ଯୋଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଟେବୁଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ବିବରଣୀ ଅଛି, ଆଉ ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାର୍କସ୍, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଲ ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏଠାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାର୍କସ୍ ଟେବୁଲରେ ଥିବା ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଫରେନ୍ କୀ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍କକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଟେବୁଲରେ ଥିବା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁ ମାର୍କ କେଉଁ ଛାତ୍ରର। ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଫରେନ୍ କୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସହାୟକ କୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୀ। ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ଡ ଥାଇପାରେ ଯାହା ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଥାଏ। ସେହି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଫିଲ୍ଡକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଛାତ୍ର ଟେବୁଲରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଉଭୟ ୟୁନିକ୍, ତେଣୁ ଦୁହେଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୀ। ଏହାପରେ ଡେଟାବେସ୍ ଡିଜାଇନର ସେମାନଙ୍କ ଭିତର ଗୋଟିଏକୁ, ଧରାଯାଉ ରୋଲ ନମ୍ବରକୁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ କୀଟି ବଳକା ରହିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କୀ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ବା ଡେଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଡେଟାବେସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଡେଟାବେସ୍ରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ତ ହେବନି, ସେହି ତଥ୍ୟ ଯେପରି ସଠିକ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ରହିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଡେଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହେଉଛି ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ଯାହା ଭୁଲ ବା ଅସଙ୍ଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଡାଟାବେସ୍ରେ ପଶିବାରୁ ଅଟକାଏ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆଉ ତାର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ କଟିଯାଇଛି।
ତଥାପି ଭୁଲବଶତଃ ତା ନାମରେ ମାର୍କସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରୁ କିଏ ବା କ'ଣ ଅଟକାଇବ? ଯଦି କୌଣସି ନିୟମ ନଥାଏ ତେବେ ଆମ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଏମିତି ଭୂତ ରେକର୍ଡସ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ ହେଉଛି ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଏହି ବିଶେଷ ନିୟମକୁ କୁହାଯାଏ ରେଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବା ରେଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଫରେନ୍ କିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଟେବଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଟେବଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 101 ଆମର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟେବଲରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାର୍କସ୍ ଟେବଲରେ ତାର ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। ଏହା ୟେସ୍ ବା ଅନୁମୋଦିତ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 102 ମାଷ୍ଟର ଟେବଲରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡାଟାବେସ୍ ଆମକୁ ତାର ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ନୋ ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର 101ର ମାର୍କସ୍ ଟେବଲରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ଟେବଲରୁ ସିଧାସଳଖ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରାଂଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି କରି ମନେ ପକାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବା। DBMS ଡାଟାବେସ୍ର ମ୍ୟାନେଜର, ଟେବଲ୍ ତଥ୍ୟର ଘର, ରେକର୍ଡ ଟେବଲ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ଫିଲ୍ଡ ଟେବଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରାଇମେରୀ କି ରେକର୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଫରେନ୍ କି ଦୁଇ ଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେତୁ ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସେହି ସେତୁକୁ ମଜବୁତ ରଖୁଥିବା ନିୟମ। ଏହି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ର ମୂଳଦୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ର ଏହି ମୂଳଦୁଆ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବାଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏହି ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଟିକେ ଇସାରା ଦେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅର୍ଡର କରୁଛୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଡାଟାବେସ୍ର ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।